नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संसद दे सरद रुत इजलास तो पहला केंद्र ने नवी दिल्ली विच बुलाई सर्वपार्टी मीटिंग। कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि अतवाद के वित्त पोषण नूं ठल पाउणा समूचे विश्व की तरजीह होनी चाहिए है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर दे महापरिनिर्वाण दिवस ते देश भर विच श्रद्धांजलि समागम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि। ब्राजील अते क्रोएशिया फीफा विश्व कप फुटबाल दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंचे। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद दी कल 7 दिसंबर तो शुरू होने वाले सरद रुत दे इजलास तो पहला सरकार वालों अज नवी दिल्ली विच एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई गई। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस इजलास दौरान सारियां ही पार्टियां दा सहयोग प्राप्त करन अते इजलास दौरान संसद दे दोहां सदनां दी कार्रवाई नूं निर्विघन ढंग नाल चलन देण दे उद्देश नाल यह मीटिंग आयोजित की गई है। 23 दिनां तक चलने वाले इस इजलास दौरान 17 बैठकां होणगियां। संसदीय मामलिਆਂ बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जाहिर की है कि इजलास दौरान हां पक्षी बहस अते चर्चा होगी। भारत के कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि भारत अते मध्य एशियाई खेतर के देशों लिए अतवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना सब तो वड्डी तरजीह होनी चाहिए है। नवी दिल्ली विच कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान अते उज़बेकिस्तान तो इस मीटिंग विच हिस्सा लैण आए कौमी सुरक्षा सलाहकारां अते सुरक्षा परिषदां दे सकत्तरां दी उद्घाटनी मीटिंग नूं संबोधन करदिआं डोवाल ने कहा कि अफगानिस्तान विच अतवादी नैटवर्क दा बणिआ रहना साडे सारिਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ चिंता ਦਾ विषय है। उन्होंने कहा कि अतवाद के वित्त पोषण का मुकाबला साडे सारिਆਂ ਲਈ ना सिर्फ एक तरजीह है बल्कि फर्ज भी है, क्यों जो वित्त पोषण अतवाद नूं जिंदगी प्रदान करदा है। Persistence of terrorist networks in the region, including in Afghanistan, is also a matter of deep concern. Financing is the lifeblood of terrorism, and terror financing should be an equal priority for all of us. We should also call on all UN members to fulfill obligations enshrined in the relevant counter-terrorism conventions and protocols and refrain from providing any form of support to entities or persons involved in terrorist acts. देश अज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर नूं उन्हां दे 67वें महापरिनिर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते कई केंद्रीय मंत्रियों ने अज सवेरे नवी दिल्ली विच संसद भवन विच बाबा साहब अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट की। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला, संसदीय मामलों बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन विच डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि दिंदिआं कहा कि राष्ट्र उन्हां दीआं सेवावां लई हमेशा उन्हां नूं याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के संघर्ष ने लखां लोकां विच उम्मीद का संचार किया और उन्हां दे यत्नां सदका भारत नूं अजिहा व्यापक संविधान प्राप्त होया जिस नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर दी देश के संविधान नूं तैयार करन विच महत्वपूर्ण भूमिका सी अते इसे कारण वो संविधान निर्माता वजों जाने जांदे ने। वो एक वड्डे समाज सुधारक अते विद्वान सन। उन्हां दा 6 दिसंबर 1956 नूं दिल्ली स्थित उन्हां दी रिहाइश ते देहांत होया सी अते अज दे दिन नूं उन्हां दी बरसी नूं महापरिनिर्वाण दिवस के तौर ते मनाया जांदा है।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੱਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5.3, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 5.5, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 5.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।